வெல்கம் டு மை சேனல் ஸ்டடி வித் பர்வதா. இன்றைக்கி நம்ம சிபிஎஸ்சி மேக்ஸ் கிளாஸ் 10 சாப்டர் 7 ட்ரிக்னாமெட்ரியில் சில சம்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின், if cot theta is equal to 7/8, evaluate first subdivision 1 plus sin theta into 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. Second subdivision cot square theta. நமக்கு வந்து cot theta கொடுத்துட்டாங்க. cot theta is equal to 7/8. cot theta என்னன்னா, இப்போ tan theta வந்து opposite by adjacent. cot theta வந்து tan theta ஓட reciprocal. So cot theta is equal to adjacent by opposite equal to 7/8. அப்போ adjacent side வந்து 7, opposite side வந்து 8. இப்போ வந்து நம்ம ஹைப்போடெனியஸ் சைட் கண்டுபிடிக்கணும். பித்தாகரஸ் தியரம் வச்சு பை பித்தாகரஸ் தியரம் 7 square plus 8 square is equal to hypotenuse square. 7 square வந்து 49 plus 8 square வந்து 64. இதை நம்ம ஆட் பண்ணோன்னா 113 வரும். அப்போது ஹைப்போடெனியஸ் சைடு வந்து √113. அப்போது sin theta கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். sin theta is equal to opposite by hypotenuse. opposite side வந்து 8, hypotenuse வந்து √113. cos theta is equal to, cos theta கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். cos theta வந்து adjacent by hypotenuse. adjacent side வந்து 7, hypotenuse √113. இப்போ நமக்கு எல்லா வேல்யூஸும் கிடச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷனை சால்வ் பண்ணலாம். 1 plus sin theta into 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. இப்போ நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். இது வந்து a plus b into a minus b ஃபார்மில் இருக்குது. ஸோ அந்த ஐடென்டிட்டி வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம். 1 plus sin theta into 1 minus sin theta is equal to 1 minus sin square theta. அதேமாரி 1 plus cos theta into 1 minus cos theta is equal to 1 minus cos square theta. ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஐடென்டிட்டிஸை வச்சு நம்ம இதை சால்வ் பண்ணலாம். 1 minus sin square theta வந்து cos square theta and 1 minus cos square theta வந்து sin square theta. இப்போ cos theta நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா 7/√113. the whole square by sin theta என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா 8/√113. the whole square. 7 square வந்து 49, √113 square வந்து 113 by 8 square 64, square root of 113 the whole square 113. இதை நம்ம ரெசிப்ரோக்கலாக மாற்ற போகிறோம். ஸோ 49/113 into 113/64. 113 கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ 49/64 இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷனோட ஆன்சர். செகண்ட் சப்டிவிஷன் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா cot square theta. cot theta நமக்கு ஏற்கனவே கொஸ்டினில் கொடுத்துட்டாங்க. cot theta is equal to 7/8 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ cot square theta வந்து 7/8 the whole square.
7 square 49, 8 square 64. This is the answer. Second question, if 3 cos theta minus 4 sin theta is equal to 2 cos theta plus sin theta, find tan theta. Okay. இங்கே ப்ளஸ் 2 cos theta வந்து இந்த பக்கம் வரும்போது minus 2 cos theta ஆகிடும். இங்கே sin theta அப்படியே எழுதிக்கலாம். இந்த minus 4 sin theta இந்த பக்கம் வரும்போது plus 4 sin theta ஆகிடும். ஓகே, 3 cos theta minus 2 cos theta வந்து 1 cos theta. ஸோ cos theta is equal to sin theta plus 4 sin theta 5 sin theta. இப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம tan theta கண்டுபிடிக்க போகிறோம். tan theta so tan theta is equal to sin theta by cos theta. நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறது வந்து cos theta is equal to 5 sin theta. ஸோ sin theta நம்ம அப்படியே எழுதிக்கலாம் by cos theta வந்து 5 sin theta கண்டுபிடிச்சு வச்சுருக்கோம். ஸோ cos theta இருக்கிற இடத்துல 5 sin thetaன்னு போட்டுக்கலாம். sin theta கேன்சல், அப்போ இங்கே 1 இருக்கும். ஸோ tan thetaவோட வேல்யூ வந்து 1/5. therefore the value of tan theta is 1/5. இதுதான் ஆன்சர். Third question, if cos theta is equal to 12/13, show that sin theta into 1 minus tan theta is equal to 35/156. ஓகே, இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். sin theta into 1 minus tan theta, sin theta into 1 minus tan theta, sin theta into 1 sin theta, sin theta into minus tan theta minus sin theta tan theta. ஓகே, இப்போ வந்து நமக்கு cos theta கொடுத்துட்டாங்க 12/13. cos theta வந்து adjacent by hypotenuse equal to 12/13. இங்கே தான் தீட்டா நான் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ adjacent வந்து இது 12, hypotenuse 13. பித்தாகரஸ் தியரம் வச்சு நம்ம இந்த சைட் கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு 5ன்னு வரும். இப்போ நம்ம ஆப்போசிட் adjacent hypotenuse மூணுமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஆப்போசிட் வந்து 5, adjacent 12, hypotenuse 13. இப்போ நம்ம sin theta ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாம். sin theta is equal to opposite by hypotenuse. opposite 5, hypotenuse 13. ஸோ 5/13. tan theta is equal to opposite by adjacent, opposite 5, adjacent 12. ஸோ 5/12. இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா sin theta into 1 minus tan theta is equal to 35/156 அப்படின்னு நம்மளை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அது நம்ம இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி sin theta minus sin theta tan theta அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். sin theta வந்து 5/13 minus sin theta into tan theta. ஸோ 5/13 into 5/12. 5 5s are 25. 13 into 12 வந்து 156. ஸோ 5/13 minus 25/156. இதுக்கு நம்ம எல்சிஎம் எடுத்தோன்னா 13 12s are 156 நம்ம போட்டிருக்கோம். அப்போ வந்து மேலேயும் நியூமரேட்டரையும் வந்து 12ஆல் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும். 5 12s are 60 minus 25/156. 60 minus 25 வந்து 35. ஸோ 35 minus 156. ஸோ நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் sin theta into 1 minus tan theta is equal to 35/156 அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். இதுதான் அதுக்கான ஆன்சர். Fourth question, if cos theta is equal to 3/5, find the value of
sin theta minus 1 by tan theta the whole divided by 2 tan theta. இப்போ நம்மளுக்கு cos theta கொடுத்துட்டாங்க. cos theta is equal to adjacent by hypotenuse equal to 3 by 5. இப்போ இதை வச்சு நம்ம மற்ற வேல்யூஸை கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, அட்ஜசன்ட் வந்து 3, ஹைப்போட்டெனியூஸ் வந்து 5. பித்தாகரஸ் தியரம் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சோன்னா இந்த சைடு வந்து நமக்கு 4ன்னு கிடைக்கும். ஸோ அட்ஜசன்ட் 3, ஆப்போசிட் 4 அண்ட் ஹைப்போட்டெனியூஸ் 5. ஃபஸ்ட்டு நம்ம சைன் தீட்டாவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைப்போட்டெனியூஸ். ஆப்போசிட் வந்து 4, ஹைப்போட்டெனியூஸ் 5. அண்ட் tan தீட்டாவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். tan தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட். ஆப்போசிட் வந்து 4 அண்ட் அட்ஜசன்ட் வந்து 3. ஸோ 4/3. இப்போ வந்து sin theta minus 1 by tan theta the whole divided by 2 tan theta இதோட வேல்யூ நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. sin theta வந்து 4/5 minus 1 by tan theta. ஸோ 1 by tan theta இதோட ரெசிப்ரோக்கல் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ 4/3 ரெசிப்ரோக்கல் 3/4 minus 3/4 the whole divided by 2 tan theta. 2 into 4/3. 2 4s are 8. ஸோ 8/3. இதுக்கு நம்ம எல்சிஎம் எடுக்க போகிறோம். ஏன்னா டினாமினேட்டர் சேமாக இல்லை. ஸோ 4 4s are 16 minus 5 3s are 15 by 5 4s are 20. The whole divided by 8/3. 16 minus 15 வந்து 1. ஸோ 1/20. இது ரெசிப்ரோக்கல் மாற்றிக்கலாம். ஸோ 3/8. 1 into 3 3. 28s are 160. ஸோ இதான் ஆன்சர். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.